గాజులే అన్న కమిటీ గాజులు 10 గాజులు ఇంకా కిందికే తాడు కడదాం కర్ర కట్టినా దారం బట్టి కంకణాలు ఒక్కొక్క తాగే నీళ్ళు సపోర్ట్ చేసి కావాలా కావాలా ఓకేనా నిమ్మకాయలు ఎవరైనా లేకుండా చెప్పిస్తా నిమ్మకాయ లేకపోతే అందరికి ఎట్లా నీ కొడుతాడు ఎన్ని కలిపినా మామ అన్ని మామ గణాధిపతి అష్ట దిక్పాలక దేవత देवामर्पयामि अक्षरमर्पयामि दिव्यसमर्पयामि आत्मसमर्पयामि सर्वोपचारमर्पयामि मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गणाधिपा यत्पूजितं सर्वभूत साध्यासुंदरेवा क्षेमाय पुनरागमन क्षेमाय पुनरागमनाय च హారానికి మధ్యన ఈ అంచు పైరు రెండింటి మధ్య క్షేమాయ పునరాగమనాలకు అడిపండు చేసుకోరు ఏం చేసుకోరు అడిపండు ఒక తమలపాకు ఒక అడిపండు ఒక పువ్వు ఏమైనా కర్ర లాంటిది శుక్ర महाकाय सर्वेषु सर्वदा न्यायेतु गौरी महादेव सागर महादेव चंद्रशेखर गौरी सदमौली नागेंद्र मार्गी रामान उपनामदेश नमो कुमारस्य हरिंद्र विंकर साई सत्यवादे सुरेंद्र महादेश नमो कुमार हरिचंद्र विंकर वंशनामदेश नमो सगुरुपसाई शाविद्यर्थम सेवान श्रीमान सुराय भट्टस्य भट्टस्य गौरी महादेवस्य रामगिर महादेश सदमौलीस्य श्रीता महादेश श्रीमान कुमारस्य साई रामनामदेश सगुरुपसाई शाविद्यर्थम सुश्री गोत्रस्य इंद्रेश्वरनामदेश लक्ष्मीनामदेश श्रीनिवासनामदेश हरिदानामदेश प्रयासनामदेश श्रीकरनामदेश नागलक्ष्मीनामदेश कन्युनामदेश नागदेवनामदेश परिभागवस्य भरवेशनामदेश यादवनामदेश शंकरनामदेश लक्ष्मीपदनामदेश मनीषानामदेश कीर्तनामदेश योगवस्य बिरंदासी श्रीनिवासनामदेश लावण्यामदेश राम मुकेश महागुरुपस्य मुरलीनामदेश रतनामदेश सोमनामदेश कमलाक्षेमः नेत्रांबुजामि अंबिकरायान् पूजयामि महालक्ष्मी महाकाल महागणस्वरूपे नमः सर्वालिंगान् पूजयामि
అక్షరం వేసండి అక్షరం సువర్ణాక్షరం పూజ చేసండి పుష్పమాలమర్పయామి గంధం పరికల్పయామి పసుపు చిలకరించండి ఇందాక పసుపు చిలకరించండి గంధం పరికల్పయామి పుష్పమర్పయామి హరిద్ర విలమర్పయామి నిమ్మకాయలు పెట్టుకోరు అందరూ దానికి పూజ చేస్తావు కుంకుమార్చన చేస్తా ఉన్నాం అందరూ అమ్మవారి అష్టోత్తరం చెప్తున్నాను ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవత అని కూడా చేస్తామండి శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవత అని కూడా అష్టోత్తరం చెప్తున్నా స్టార్ట్ చేస్తున్నా ఓం ప్రకృత్యమ వికృత్యమ ఓం ప్రకృత్యమ వికృత్యమ విద్యాయ మహ సర్వభూతేశ్వరాయ మహ విభూత్యై మహ సురాభ్యై మహ పరమాత్మికాయ మహ ప్రహారజన్యై మహ విష్ణవే మహ శివాయ మహ శివకర్తే మహ సత్యే మహ విశ్వకర్తే మహ నిత్యాయ మహ నందిన్యై మహ హరే నమః పరాయ నమః సర్వజ్ఞానప్రదాయ మహ అనంతాయ మహ సత్యే మహ दुर्भव रूपिण्ये मह सर्वगदाय मह सर्वगदाय सत्ये मह सर्वविष्णुप्रदाय मह श्री दुर्गांबिका देवी अन्नपूर्णा देवी मगुडवे अन्नपूर्णा देवी मगुडवे ओम अन्नपूर्णा देवी मह शिवाय मह ओम पराय मह ओम भक्तवत्सलाय मह पूर्ण चंद्र भव दाने मह पूर्ण चंद्र भव निजंकाराय मह शुभ लक्ष्मी संपन्नाय मह शुभानंद पुनातमय मह शुभाय मह सौभाग्यनिलय मह शुभदाय मह हृदिप्रियाय मह विराजदाय मह सिद्धिकाय मह वैष्णवे मह ब्राह्मण्ये मह ब्रह्मज्ञान सैदकराय मह साध्यावते मह सुधामूर्ते मह सुभद्राय मह शुभपूजिताय मह सुभासिन्ये मह सुनासराय मह इंद्राय मह पद्मालोचनाय मह विद्यारूपिण्ये मह ఐదు అష్టోత్తరం రాష్ట్ర మహాధరాయ మహ మహాబుద్ధ్యై మహ మహాకాళాయ మహ మహాబలాయ మహ మహాసుధాయ మహ మహానిద్రాయ మహ మహాత్రిశక్తి స్వరూపిణ్యై నమః శ్రీ దుర్గాంబిక దేవతాయ నమః దుర్గాదేవి నమః మహాలక్ష్మి దేవతాయ నమః కుంకుమ విలేవన్మర్పయామి పత్రం నేను చెప్తాను కుంకుమ ముందు తక్కువ చేసాం మనం ధూమాగ్రాపయామి ముందు పెట్టుకొని కొబ్బరికాయ కొట్టండి కొబ్బరికాయ కొట్టాలి शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते गरुडारूढे भयंकरी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी बुद्धिप्रदायिनी मंत्रमूर्ते नमोस्तुते स्थूल सूक्ष्मे महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी महालक्ष्म्याष्टकस्तोत्रं यपते तस्मिन्मातरः सरका अष्टोत्तरशतं लक्ष्म्याः ईश्वरवाच देवी साधुमहाभागे महाभागे सर्वैश्वर्यकरपुण्यं सर्वपापप्रणाशनं सर्वदारिद्र्यशमनं
शोक विनाशिनी नमामि धर्म निलयां करुणां लोकमातरं पद्मप्रियां पद्महस्तां पद्मसुन्दरीं पद्मोद्भवां पद्ममुखीं पद्मनाभप्रियां रमां पद्ममालां गरां देवीं पद्मिनीं पद्मगन्धिनीं पुण्यगन्धां सुप्रसन्नां प्रसादाभिमुखीं प्रभां नमामि चन्द्रवदनां चन्द्रां चन्द्रसहोदरीं चतुर्भुजां चन्द्ररूपां इन्दिरामिन्दुशीतलाम् आह्लादजननीं पुष्पिनी विश्वमातः క్షీరోదజే కమల కోమల. ఎవరికి భార్య ఆవిడ? శ్రీరంగ స్వామి, ఆ విష్ణుమూర్తికి భార్య. నువ్వు ఆ ఇంట్లో పుట్టావు, ఈ ఇంట్లో మెట్టింటికి వచ్చావు తల్లి. అలాగా భార్య పుట్టినిల్లు మెట్టినిల్లు రెండింటినీ సమం చేస్తూ కీర్తించారు అన్నమాట అమ్మవారిని. అట్లాగా భర్తను కూడా ఇప్పుడు కీర్తించాలి కదా మనం. అట్లాగే స్వామివారికి ఒక శ్లోకం చెప్పుకుందాం మనము. చెప్పండి అందరూ కూడా. క్షీర సముద్ర రాజా తనయాం శ్రీరంగ దామేశ్వరీం దాసీభూత సమస్తదేవ వనితాం లోకైక శ్రీమన్మంద కటాక్ష లబ్ధ విభవత్ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుంద ప్రియాం. ఇప్పుడు స్వామివారికి అన్నమాట. నేను చెప్పే శ్లోకంతో స్వామివారిని పూజిస్తే క్రమ్ సకిరీట కుండలం సపీత వస్త్రం సరసీరుహేక్షణం సహార వక్షస్థల శోభికౌస్తుభం నమామి విష్ణుం శిరసా చతుర్భుజం. స్వామివారు ఎలా ఉన్నారట? 4 చేతుల్లో 4 ఆయుధాలు ధరించారట. శంఖం చక్రం గదా పద్మాలతోటి స్వామివారు ఉన్నారట. అలాగే అభయహస్తం చూపిస్తూ ఉంటారట. ఇప్పుడు స్వామివారు ఎలా కాపాడతారట భక్తుల్ని? సశంఖ చక్రం సకిరీట కుండలం సపీత వస్త్రం సరసీరుహేక్షణం. స్వామివారు ఎప్పుడు పట్టు పీతాంబరాలు ధరించుంటారట. చక్కగా అలంకృతమై ఉంటారట స్వామివారు. ఎప్పుడు నా భక్తుల్ని ఎప్పుడు ఆదుకుందామా అన్నంత ఎలర్ట్గా ఉంటారట. ఈయనకు అప్పగించిన డ్యూటీ ఏంటి? ఈయనకి స్థితికారకులు, సృష్టి స్థితిలయ కారకులు. సృష్టి చేసేది బ్రహ్మదేవుడు, స్థితి చేసేది మహావిష్ణువు, లయం చేసుకునేది మహాదేవుడు అంటే ఈశ్వరుడు. ఇట్లాగా ఈయన స్థితికారకుడు అనమాట. మనకి ఏదైనా ఆపద వచ్చినా కానీ మనం విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం చేసుకుంటే దాని ఆపద నుంచి మనం బయటపడగలం అనేది బాగా నమ్మకం అనమాట. అలాగే లక్ష్మీదేవిని పూజించినా కానీ పార్వతీదేవిని పూజించినా కానీ వాళ్ళ భర్తల్ని పూజించడం అనేది అనాదిగా వస్తున్న సంప్రదాయం. అమ్మవారికి పూజ చేసేసి వదిలేసాం కదా, మనకు లక్ష్మీదేవి ఒకటే కావాలి, శ్రీవారు వద్దనుకున్నాం అనుకోండి, ఆయన లేనప్పుడు నేను ఎందుకు ఉంటానని చెప్పి ఆవిడ ఉండదట, మన ఇంట్లోకి రాదుట ఆవిడ. అలాగే మనం చూడండి, పుట్టింట్లో మా ఆయనకి మంచినీళ్ళు ఇవ్వా అన్నా అనుకోండి, ఆయనకి ఇవ్వకపోతే మనం అనగం, ఇదేంటి చూసుకోవద్దా అల్లుండను. అలాగే అమ్మవారిని మనం పుట్టింటిగా భావించి ఆయన అల్లుండిగా భావించి మనం ఆయనకు కూడా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలన్నమాట. అది ఇప్పుడు మనం చేసింది. అలాగే సశంఖ చక్రం సకిరీట కుండలం సపీత వస్త్రం సరసీరుహేక్షణం. ఆయన ఎప్పుడు అందరినీ చూస్తూ ఉంటాడు, చల్లని చూపుతాడు. సహార వక్షస్థల శోభి కౌస్తుభం. ఆయన వక్షస్థలంలో కౌస్తుభమణి అనేది ఎప్పుడు మెరుస్తూ ఉంటుందిట. ఆ వక్షస్థలంలోనే అమ్మవారు కూడా కొలువై ఉంటుందన్నమాట. అలాంటి ఓ శ్రీ మహావిష్ణువా మమ్మల్ని ఎప్పుడూ కాపాడు తండ్రి అనేది ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న శ్లోకం అర్థం. అందరూ శ్రీమాత్రే నమః అనుకుంటూ మిగతా పని ఏదైనా ఉంటే చూడండి, ఈ పంతులు గారు చెప్తారు. ఆ గిన్నె చుట్టూ నీళ్ళు చెప్పండి, నైవేద్యం చుట్టూ నీళ్ళు చెప్పండి. స్వచ్ఛం వర్తమించామి స్వాహ. మహాలక్ష్మి మహాకాళి మహాసరస్వతి స్వరూపిణి త్రిశక్తి స్వరూపిణి దేవి మహాలక్ష్మి దేవతాయ నమః, కనక మహాలక్ష్మి దేవతాయ నమః, ధనలక్ష్మి దేవతాయ నమః, సంతానలక్ష్మి దేవతాయ నమః, అష్టలక్ష్మి దేవతాయ నమః. అన్నం తిన్నాక చీకటితో కనుక అట్టనే చేయగిన చేయండి, అమ్మవారి పాదాలు చేయండి, అమ్మవారి చేయనిగా మధ్య మధ్య 30 30 అష్టోపక్షాన్ని బదులుతాను. మధ్యలో నీళ్ళు తాగుతాం మనం, అట్లనే 3 చుక్కలు మధ్య 30 ఉత్తరాలు మొత్తం అష్టోపక్షాన్ని బదులుతాను. తోపాన్ని ఆంబుల తెరవానంతం దాదాపు అమ్మవారి తాంబూలం. మన అన్నం ఇందాక సోంపో గీపో చేసుకున్నాం కదా, అమ్మవారి తాంబూలం పెట్టాలి. తాంబూలం 30 తగ్గేది.
తాంబూలం అమ్మవారికి తాంబూలం అంటే ఇష్టం. ఒక్క రూపాయి బిళ్ళ, సోంపు, కిల్లీలు అంటే అది పెట్టుకోవచ్చు. కిల్లి కూడా పెట్టుకోవచ్చు. తాంబూలమర్పయామి. తాంబూల శర్వానంతరం అక్షరం లేదు. అక్షరం తీసుకుని కింద వదిలిపోయింది. వదిలిపెట్టినాక హారతి ఇవ్వాలి. మంగళ హారతి అంటే హారతి పిల్లలు. నరియ ప్రదామే గోపాయ అమృతత్వాయ జీవసే జాతాని నిత్యమానాంచ అమృతే సత్యే ప్రతిష్ఠిత అసంమే గోపాయ నిమదమస్తే విధావిదు తానింద్రమే గోపాయ सम्राजंच विराजंच अभिश्रेयादुनोगे लक्ष्मीराष्ट्रश्रया मुखेदया मातरं सुजामसे अघोरेभ्यो अघोरेभ्यो अघोरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु बुद्धरूपेभ्यः त्रिशक्ति स्वरूपिण्ये महालक्ष्मीदेवताय नमः आनंदकर्पूर दिव्य नीराजनमर्पयामि नीराजनानंद अच्युतनीलिपणि नीरामि दुर्गा माता की जय, महालक्ष्मी की जय, अन्नपूर्णा देवी की जय, दुर्गांबिका देवी की जय, राजराजेश्वरी की जय, जगदंबा माता की जय, जगदंबा माता की जय। अक्षर फूल पట్టుకొని इसको अक्षर फूल पట్టుకొని सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके नमोस्तुते दुर्गे कात्यायनी देवी शांभवी शंकर प्रिय मया भक्त्यागुदांबूल ग्रहाणत्वं सुरेश्वरी वेदोक्त पूर्वोक्त दिव्य मंत्र समर्पयामि। अक्षर తీసుకొని లేచి ప్రదక్షిణ తిరగాలి. కవాలక్కని లేచి 3 సార్లు ప్రదక్షిణ తిరగాలి. ధ్యానికి అంద బాబా నిర్మాణ గురుదాంత అందరూ బయట వాళ్ళు తిరగాలి. మలయాళమ్మ పంతులమ్మ లేవాలి. ఎంత పంతులమ్మ దూరం చేసుకోరి. పక్క దానికి అది వ్యాపార జన్మ అడుగు కావడం చేశారు. దాని దాని బాబు అక్షర వేసుకురా ఆత్మదక్షిణ సమర్పణ కూర్చొని మన పూజా కలిసే మళ్ళీ కూర్చొని అక్షరం లేని నీళ్ళ కలగట్టుకొని పూజ నీళ్ళు పూజని కలగట్టుకొని అక్షరం లేని అమ్మవారిని పునః పూజా కలిసే చంద్రమాచార్య కామరాదేవి దేవి గీతం శ్రావయ అక్షరం లేని గీతం శ్రావయాన్ని ఆందోళన రావయాన్ని మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే నీరు అక్షరం కింద వదిలిపెట్టేది అనియా జ్ఞానవాహనాది భగవాన్ నిర్మాతగా పరమేశ్వర జగదాంబిక అర్పణమస్తు దుర్గాంబిక అర్పణమస్తు ఏదత్ఫలం పరమేశ్వర అర్పణమస్తు నీరు అక్షరం పెట్టిరా మంగళహారతులు ఎవరైనా ఉంటే మంచి వారనమా మంగళహారతులు గానగోంగులు ఎవరో ఉన్నారు అదే సర్వకామదా జయముల చిరునగవున పరిపాలించే జననీ అనయము మము కనికరమున కాపాడే జననీ జగముల చిరునగవున పరిపాలించే జననీ అనయము మము కనికరమున కాపాడే జననీ మనసే నీ వశమై స్మరణే జీవనమై శివజ్యోతి సర్వకామదా శ్రీకన్నా చక్కని తల్లికి సూర్యహారతి అందాలేలే చల్లని తల్లికి చంద్రహారతి రంగల తలుపుల కరలా జ్యోతిక కర్పూరహారతి సకల నిగమవినుత చరణ శాస్త్ర శ్రీలలితా శివజ్యోతి సర్వకామదా శ్రీగిరినిలయా గిరామయ సర్వమంగళా మహాలక్ష్మీ తల్లి ఎట్లా నిన్నెత్తుకొందునమ్మా ఎట్లా నిన్నెత్తుకొందు ఆటాడే బాలము నీవు ఎట్లా నిన్నెత్తుకొందు ఆటాడే బాలము నీవు ఎట్లా రమ్మని చూపిలిచి కోట్ల
నువ్వు పూజ చేసినావు వెళ్ళాలి ఆశీర్వాదాలు ఇస్తాం అంతే. రాత్రి ఎవరో గెలిచి అందరూ పైకి రాడమ్మా, ఆశీర్వాదం చేస్తా. మనము ప్రతి సంవత్సరము లడ్డు తీర్చాలని, వచ్చే సంవత్సరం ఇంకా కొంచెమైనా తృప్తిగా భోజనం చేసి మీకు బంధు ఆ భగవానుకు ఇంకా కొంచెం వెనుక జరిగే పాటలో గమనించ గొర్రె నీర పోతుంది, ఇది కూడా నీర పోతుంది. గొర్రె గొర్రె కూడా అమ్మో 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 అయ్యో పడుకో పెడతారా ఇక అన్నా పెడతారన్నా అన్నా పెడతారన్నా. ఏంటి అన్నా అన్నా అమ్మో 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 అమ్మా బాగురా అమ్మా. నిద్ర వస్తుందా? నిద్ర వస్తుంది. అదే ఎలా ఆడుతుంది అమ్మ 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 అమ్మ.